ഗോൾഡും പൂർണ്ണമായും വൈറസൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരാണ് Salute!
Good evening to one and all present here. Today is the big day to think how far flung we have come and how far we have to go. Along with multifarious struggle and tumble, there is much more to try and much more to show. Let's raise a toast to make it even better. Let us take a walk. Galaxy of excellencies, our honored management, well-acclaimed chief guests and guests of honor, all treasured invitees, revered teachers, and of course, our styling students. How lovely is this day, and so does the ambience and aura surrounding it. Soon, the color of this merriment will uphold and will transport us to another world. Yes, dear, we all join together as a family to serve reveal audition of another milestone of our accomplishment in the history of one of the top leading groups of schools, Jaimada Public School, Marayu. We are here to celebrate our 24th annual day Jubilant 2K24. I, Saumita, And I, Rohit. We welcome you all on behalf of Jaimada family. Prayer is not asking. Prayer is putting oneself into the hands of God at a deep position and listening to voice into the depth of our heart. Let us never forget to pray. With that in mind, here's a soulful prayer song to walk the God and ask for the blessing. I would like to request everyone for raise for the prayer.
Sunshine is a welcome thing. It brings a lot of brightness. An open door is a welcome thing. It makes a stranger into a friend. Now, I honorably invite our head girl of our school, Pooja Gayatri, to welcome the proud congregation, jubilant 2K24. Today, a warm welcome to everyone tonight as we celebrate our 24th anniversary, jubilant 2K24. An extremely honor and opportunity to invite you all on this celebration when our institution, Jaimada Public School, celebrates its 24th annual day. This is a precious moment because aside from the fact that the function underlines our school's successful back-to-back 24 years in its world of pathing education to the children. This day is also going to witness the showcasing of the talent of the young minds of our school. Children are our tomorrow. They are our future. The talents they are going to showcase is the proof that they made tomorrow grow up to be. Albert Einstein, Steve Jobs, Bill Gates, Rabindranath Tagore's, Mahatma Gandhi's, and Abdul Kalam's. As the head girl of our school, the duty which is assigned upon me is to welcome you all to this grand celebration. First and foremost, I would like to welcome our Honorable Manager, Mother Litty Upumakal, President of this celebration, Jubilant 2K24. The lifeblood of our school, she sleeps less and works 24/7, planning and organizing all the events. Dearest Mother Litty, I welcome you in my humble words. Next, I'm delighted to offer a hearty welcome to our chief guest. Today, on this occasion, we have invited a special guest who was very kind enough to accept our invitation despite having a busy schedule. Your Excellency, I feel honored that I was given this opportunity to speak about you and your accomplishments towards the society in front of my school. On behalf of everyone, we feel lucky to have you at our 24th annual day. So, ladies and gentlemen, give a big round of applause to Your Excellency, Bishop Mar George Punnakotan. Welcome, Your Excellency. Please come to the stage. Next, I would like to extend a warm welcome to our guest of honor, Mr. Rajesh Paravur. Mr. Rajesh Paravur, cine artist, is a remarkable individual who has achieved great success in his field of expertise, be in it field of acting. He is a true inspiration for many. And your presence is very nice to us. We want to express our hearty welcome to our guest of honor, Mr. Rajesh Paravur, to this auspicious occasion, Jubilant 2K24. Welcome, sir. Who is the one who has led this organization to get heights? Who has been the founding mother, the backbone of this institution? She is none other than Mother Bertha, our founder manager. Welcome, Mother. Please come to the stage.
I'm also delighted to offer a hearty welcome, Vicar of St. Mary's Church, Sahagiri, Reverend Father Thomas Techeril. He has enlightened minds with his vast knowledge and wisdom. His substantial contribution to his spiritual life has left an indelible mark and inspiring countless individuals. Welcome, Father. I'm delighted to offer a hearty welcome to Marayur Grama Panchayat President Mrs. Deepa Aruljodi and Kandanur Grama Panchayat President Mr. P.T. Mohandas to this auspicious occasion. Welcome you, ma'am and sir. Our PTA President, Mr. Salim, one of the person who has been with us throughout the journey. Let's welcome him with love and hearts. All presents, our PTA President, Mr. Salim. Welcome, sir. She is truly stunning. I extend a hearty welcome to the women who nurture the society. One of the kind personality, our ward member, Mrs. Ambiga. Welcome you, ma'am. The Lion Lady of our school. Everyone, please join me in welcoming our inspiration, best friend, principal of Jaimada Public School, Sister Ansel Puravakad. Welcome, sister. Next, my heartfelt gratitude and welcome goes to our former principals, Sister Celestine, Dr. Sister Beena Chetanan, Sister Anik Varayal, Sister Ansel, Sister Ansita Puvatoril, Sister Linsa Chamakalail. Our former managers, Mother Charles, Mother Sina, and Mother Reggie. And also our former PTA presidents, Mr. Gladson, Mr. Sobin, and Mr. Jayan Variyat, to this colorful gathering, Jubilant 2K24. I want to express my heartfelt welcome to all the fathers and sisters from our neighboring convents, Marayur forest officers, invitees from Marayur police stations, dignitaries from various banks, all the neighboring schools and college principals, headmasters and headmistresses. All of you for being here. Your presence is greatly appreciated. And all of you, please join us in this celebration, Jubilant 2K24. It's an special pleasure to welcome all the dearest parents who have given their support and love to run this institution and all the prospects of this institution. Hearty welcome, dear parents. Next, I would like to welcome the pillars of this institution, the second parents of our children, that is, our beloved teachers, who work tirelessly for the progress of we students. We welcome you, dear teachers. I also take pleasure in welcoming the admin staff and the supporting staff who extend their support in running this institution smoothly. I would also like to welcome our alumni, the outgoing students of Jaimada Public School who have gathered here. So, let's give them a warm welcome to our colorful gathering. Next, my heartfelt welcome to our PTA executives, media members, sound and lights,
and all the behind the screen contributors. Now, finally, I would like to welcome the great minds, the future leaders, that is, students of Jaimada Public School. My dear friends, I welcome you all to this grand celebration. Once again, I cordially welcome you all to this grand celebration, Jubilant 2K24. Let's work together to make this event magnanimous. Thank you. Melodious words of welcome. As we reach the culmination of our celebration, Jubilant 2K24. When I understand and accepted my own mistakes, I was consumed by my own light. Darkness cannot dilute darkness. Only light can do that. Hate cannot dilute hate. Only love can do that. By Martin Luther King. In the flash of love's light, we dare be brave, and suddenly we see that love cost all we are and will never be it. It's only love that sets us free. I would like to call on the stage our chief guest with lots of love, our Excellency Marjorie Punnakotta, and other eminent personalities to inaugurate Jubilant 2K24. Then I request all the dignitaries to the stage for lighting the lamp. Founder Mother Bertha, Manager Mother Litchi Upmakar, Mr. Rajesh So, Senior Artist, Reverend Father Thomas Taicheril, Vicar of St. Mary's Third Sagaigiri, Mrs. Deepa Arujodi, Mariyur Gram Panchayat President, Mr. P.T. Mohandas, Kandalur Panchayat, Mrs. Ambika, Ward Member, Mr. Salim, PTA President, Sister Ansel Puravakada, Principal of Jaimada Public School. For lamp lighting, please give them a good hands of applause to be present on the stage. ആരോഗ്യം ധനസമ്പദഃ ശത്രുബുദ്ധി വിനാശായ ദീപോ ജ്യോതി നമോസ്തുതേ ദീപോ ജ്യോതി പരബ്രഹ്മാ ദീപോ ജ്യോതി ഈശ്വര ദീപോ ഹരതു മേ പാവം സന്ധ്യാദീപ നമസ്തുതേ സന്ധ്യാദീപ നമസ്തുതേ സന്ധ്യാദീപ നമസ്തുതേ Now I request all the dignitaries to take seat. Mother Litchi Upmakar, the senior artist at Ignas, Mr. Rajesh Paravu, Mother Bertha, Founder Manager, Sister Ansel Puravakada, Principal, Jaimada Public School, Reverend Father Thomas Taicheri, Srimati Deepa Arujodi, Mariyur Gram Panchayat President, Kumari Anadita, Mr. P.T. Mohandas, President, Kandalur Gram Panchayat, Srimati Ambika, Ward Member, Mr. Salim, PGA President, Master Shyam Samarya Gupta, Savarili, Adhyabhava
സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയ മാതാപിതാക്കന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, സഹോദരന്മാരെ, 24 കൊല്ലം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച നമ്മുടെ ഈ മഹാസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ, ഈ വലിയ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലി വർഷത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ച് ഒരുപോയതായ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ നാടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അന്യനാടുകളിലും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം അവർ പഠിച്ച ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ജൂബിലി ആണ്, സിൽവർ ജൂബിലി വർഷം ആണ് കേൾക്കുന്നത്. വലിയ സന്തോഷത്തിന് നിദാനമായിരിക്കുമല്ലോ. നാട്ടുകാർക്കും വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു അവസരമാണ്. കാരണം ഇവിടെ കൊളുത്തി വെച്ച ഈ ദീപശിഖ അത് മങ്ങാതെ കെടാതെ നിൽക്കുന്നു. കൂടുതൽ ശോഭയോടെ കത്തി ജ്വലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനം നൽകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മൂല ആണ് വാസ്തവത്തിൽ മറയൂർ. ഈ മൂലയിൽ ഈ മലപ്രദേശത്ത് ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാകുക വെച്ചാൽ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഈ വലിയ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചെന്നുള്ളത് 24 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ ആരാധന സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചു. അത് ഒന്നിനൊന്നിന് പ്രകാശം പരത്തിക്കൊണ്ട് നാടിന് ശോഭയേക്കൊണ്ട് നാടിന് മഹത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വലിയ കാര്യമാണത്. നമ്മൾ പലരും എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് ചോദിച്ച്, സം പീപ്പിൾ സ്റ്റഡി ടു മേക്ക് എ ലിവിങ് എന്ന് പറയാം. മേക്ക് എ ലിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതമാർഗം നേടാനായിട്ട്, ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് പഠിക്കുന്നു. വേറെ ഹൗ ടു ലീവ്, ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുന്നു. രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു കൂട്ടർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗം, എങ്ങനെ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ല, ജോലി ഒന്നും നേടുന്നില്ല. അവർ എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് അറിയാനായിട്ട് അവർ പഠിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. ഒരിക്കൽ ശ്രീബുദ്ധൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ കടന്നു ചെന്നു. ഇവിടെ നെല്ല് കൊയ്ത് കൂട്ടിയിട്ട് വലിയ കൂമ്പാരം നെല്ല് കൊയ്ത് കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ നല്ല വിളവായിരുന്നല്ലോ, കൊല്ലം നന്നായിട്ട് വിളവ് കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വീട്ടുടമസ്ഥന് അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. വീട്ടുടമസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഷ്യം വന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത് വെറുതെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കിട്ടിയതെന്നറിയാമോ. തന്നെ പോലുള്ള സന്യാസിമാർക്ക്, യാചകന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ട് ധർമ്മം ചോദിച്ച് നടന്നാൽ മതി. മനുഷ്യൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഞാൻ തൂങ്ങി വേറെ പോകുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുകയില്ല എന്ന്. അപ്പം ദേഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് കൃഷിക്കാരൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ സന്യാസി പറഞ്ഞു, ശ്രീബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു, ഞാനും ഒരു വിധക്കാരനാണ്, ഞാൻ ഒരു വചനം വിതയ്ക്കുന്നു. സന്യാസി വേറൊരു തലത്തിലാണ് വിതയ്ക്കുന്നത്. സത്യം സത്യം സംസാരിക്കണം, ധർമ്മം ധർമ്മ ജീവിക്കണം, മാനവധർമ്മം ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനും വിധക്കാരനൊക്കെയാണ് ഞാൻ വിതയ്ക്കുന്നത് സത്യം, ധർമ്മം അതേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിതയ്ക്കുന്നു. അതും മനുഷ്യന് ആവശ്യമാണ്. കൊയ്തു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ വിള താമസിയാതെ ഇല്ലാണ്ടായിത്തീരും. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വചനം ഇല്ലാണ്ടായി തിരികെയില്ല. അത് നാളോട് നീണ്ടു നിൽക്കും. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഫലപ്രദം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയാതെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആയാലും ഒരു കുട്ടി, ധനിക കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയാണ്. ഞാൻ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം. എന്നാ പഠിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിസിൻ പഠിക്കണം. നമ്മുടെ പലരുടെയും ആഗ്രഹം മെഡിസിൻ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ. കാരണം മെഡിസിൻ പഠിച്ചാൽ എന്താ ഗുണം ചോദിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് പണം കിട്ടും, ഒത്തിരി പണം കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലിയാണെന്നുള്ള മെഡിസിൻ പഠിക്കാനായിട്ട്. അതിന് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. യുക്രൈനിലെ ആളുകളെ ഇതവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ചോദിച്ചു, അതിന് ഇവിടെ മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ അധികം പേരില്ല. ഇന്ത്യക്കാർ 20,000 പേര് യുക്രൈനിൽ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അവിടെ വന്നത്
യുദ്ധമായതിന് ഒത്തിരി പേര് തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നു. 20,000 ഇന്ത്യക്കാർ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് ആരോട് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും, കാശ് കൊടുത്താൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും, പഠിക്കാം. അവിടെ ആ മെഡിസിൻ പഠിച്ച ഡോക്ടേഴ്സ് 2 യുവതികളാണ്. അവരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു. അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മെഡിസിൻ പഠിക്കാൻ അധികം പേര് വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ, ഇവിടെ തെരുവ് തൂപ്പുകാരുടെ കിട്ടുന്ന ശമ്പളവും ഞങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളവും ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അതിന് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ വരുന്നത് ആരാണ് താല്പര്യമുള്ളവരാണ് വരുന്നത്. ഒരു തെരുവ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി അവന് മെഡിസിൻ പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാവുന്ന വൈദ്യം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തല്ല, പഴയ കാലത്താണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയിട്ട് ഒരു വൈദ്യൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. വൈദ്യൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ അപ്പൻ കൊണ്ടുവന്നവനെ ആക്കി. വൈദ്യനോട് അപ്പൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മകന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാവുന്ന വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പഴയ വൈദ്യമാണ്, ആയുർവേദ വൈദ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് വൈദ്യൻ ഇവനെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം, ഇവനെ പഠിപ്പിക്കണം. വൈദ്യനെ സന്തോഷപൂർവ്വം അവനെ സ്വീകരിച്ചു. അവനെ കൂടുതൽ താമസിപ്പിച്ചു. അവനെ കൊച്ചു കൊച്ചു ജോലികളെല്ലാം ചെയ്ത് പറമ്പിലൊക്കെ നോക്കുക, ഔഷധ ചെടികളൊക്കെ നോക്കുക, ശുശ്രൂഷിക്കുക, വെള്ളം കോരുക, വളരെ വലിയ പണികളെ കൊടുത്തത്. അങ്ങനെ മാസങ്ങൾ കടന്നുപോയി, 1 വർഷം കടന്നു. എന്നിട്ടും വൈദ്യന് വൈദ്യശാസ്ത്രമൊന്നും പഠിപ്പിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ബാലനല്ല കൗമാര പ്രായക്കാരൻ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു, വൈദ്യനോട് ചോദിച്ചു, ഗുരു. അപ്പോൾ വൈദ്യൻ പറഞ്ഞു, ക്ഷമിക്ക്, ജോലി തുടര്. അവൻ വാ തുറന്നു. പിന്നെയും ഗുരു സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അവൻ തുടർന്ന് 1 കൊല്ലം കൂടി ജോലി ചെയ്തു. എന്നിട്ടും വലിയ വൈദ്യന് ഈ ബാലനെ, ഈ കൗമാരപ്രായക്കാരനെ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചില്ല. അവൻ പിന്നെയും ചോദിച്ചു, ഗുരു. അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു, വൈദ്യൻ പറഞ്ഞു, ക്ഷമിക്ക്. പിന്നെയും അതിന് തന്നെ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവന് പഠിത്തം ഇട്ടിട്ട് പോയാലോ എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായി. അപ്പോൾ വീണ്ടും അവൻ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു, പാത്രം അറിഞ്ഞ് ദാനം ചെയ്യണം. പാത്രം അറിഞ്ഞ് ദാനം ചെയ്യണം. ഇതാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ശക്തിയാണ്. അത് കിട്ടുന്നവന് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാവൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചല്ലോ, ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വയറ്റിൽ കത്രിക മറന്നിട്ട് പോയി എന്ന്. അത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം. കുറച്ച് നാൾ പോയിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിഡ്നി മാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യണം. 2 കിഡ്നികളാണല്ലോ മനുഷ്യനുള്ളത്. അതിലൊരു കിഡ്നിക്ക് കുഴപ്പമുള്ളൂ, മറ്റേ കിഡ്നി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഒരു കിഡ്നി മാറ്റണം. പരിശോധനയിൽ ഒരു കിഡ്നി രോഗബാധിതമാണെന്നുണ്ടോ മാറ്റണം. കിഡ്നി മാറ്റാനായിട്ട് സർജൻ വന്നു. അയാൾ മാറ്റിയത് നല്ല കിഡ്നിയാണ് മാറ്റിയത്, രോഗബാധിത കിഡ്നി അല്ല മാറ്റി, നല്ല കിഡ്നി മാറ്റി. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കാൻ ചിലപ്പോൾ. കാരണം വൈദ്യന് അത്രമാത്രം ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിയേക്കാം. ഒരിക്കൽ ഒരു ഡോക്ടറെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ഹൗസ് സർജൻസി കാലത്ത് ഇങ്ങനെ പല അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെച്ചു. ചില വിദ്വാൻമാർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ അവിടെ പ്രവർത്തന കാലത്ത് സുരഞ്ജാൻ ശരിക്കും ഡോക്ടറായില്ല, ഇങ്ങനെ ഡോക്ടറാണ് ഒരു കണക്കിന്. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ധീരകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം അവർ പറഞ്ഞു എന്ന്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ധീരകൃത്യങ്ങളെ പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർമാരുടെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും ചേരുപോയത്. ഡോക്ടർമാരെ കുറച്ചുകൂടി മാന്യത പാലിക്കേണ്ടതല്ലേ. ഞാനൊരു തമാശയായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. കാരണം അവർ പറഞ്ഞത് അവർ ചെയ്തതായ വൃത്തികേടുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ ആ ഡോക്ടറായിട്ട് മാന്യനായിട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അറിഞ്ഞ് ദാനം ചെയ്യണം. ഒരിക്കൽ ഒരു വലിയ ഗുരു, അദ്ദേഹം ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ന വലിയ ഗുരുവായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ പാടില്ല, ശാസ്ത്രമൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹത്തോട് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു, ഗുരു, മൃതസഞ്ജീവിനി മന്ത്രം എന്ന് ഒന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന്. ഗുരു പറഞ്ഞു, അങ്ങനെയുണ്ട്, മൃതസഞ്ജീവിനി മന്ത്രമുണ്ട്.
അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അർത്ഥം എന്താ? ഗുരു പറഞ്ഞ് മൃതസഞ്ജീവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ പരേതൻ മരിച്ച ജന്തുവായാലും മനുഷ്യനായാലും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു, എന്നാൽ ഞങ്ങളെ ആ മൃതസഞ്ജീവനി മന്ത്രം ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാവോ? അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു, മക്കളെ അത് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, വിലപിടിച്ച കാര്യമാണ്, വലിയൊരു കാര്യമാണത്. ഈ മൃതസഞ്ജീവനി മന്ത്രം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു വിടാൻ മാത്രം നിങ്ങൾ വളർന്നിട്ടില്ല. അത്ര വളർന്നവർക്ക് ഇത് പഠിപ്പിക്കാവുള്ളൂ. പിന്നെയും ശിഷ്യന്മാർ നിർബന്ധിച്ച് അവസാനം കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരു ഈ ശിഷ്യന്മാർ മൃതസഞ്ജീവിനി മന്ത്രം ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അവർ മൃതസഞ്ജീവിനി മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. മൃതസഞ്ജീവിനി മന്ത്രം ഗ്രഹിച്ചു, ഹൃദിസ്ഥമാക്കി. ഇനി അവർ പോയി, 2-3 ശിഷ്യന്മാർ പോയ അവസരത്തിൽ അങ്ങ് കുറേ ദൂരെ ചെന്നൊരു കാട്ടുപ്രദേശത്താണ് കുറേ അസ്ഥികൾ കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ആ അസ്ഥികളുടെ മേൽ മൃതസഞ്ജീവിനി മന്ത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചു. അസ്ഥികളെല്ലാം സടകുഴഞ്ഞ് എണീറ്റു. അതുപോലെ ചെന്നായ്ക്കളായിരുന്നു, ഒന്നല്ല ഒരു കൂട്ടം ചെന്നായ്ക്കൾ ഈ 2-3 മന്ത്രക്കാരെ കടിച്ച് കീറി തിന്നു. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് വിലപിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, അറിവ് എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യമാണ്. അറിവ് നല്ല, പക്ഷെ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ അറിയാവുന്ന, നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, പാത്രം അറിഞ്ഞ് ദാനം ചെയ്യണമെന്ന്. പാത്രം അറിഞ്ഞ് ദാനം ചെയ്യണം. അർഹിക്കാത്തവന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവൻ്റെ നാശത്തിനും ഉള്ള നാശത്തിനും കാരണമായി തീർന്നേക്കാം. സൂചനയാണ്. ഒരിക്കൽ പൂരാക്കാരൻ്റെ വലിയ ഓഡിറ്ററെ കള്ളക്കണക്കിന് പിടികൂടുകയുണ്ടായി. വലിയ ഓഡിറ്ററാണെങ്കിലും വലിയ കള്ളനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇ ഡി പിടികൂടി. ജയിലിലാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. കാരണം സ്വഭാവ ഗുണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവന് കിട്ടിയ അറിവ് നാശത്തിന് ഉപകരിച്ചുള്ളൂ, നന്മയ്ക്ക് ഉപകരിച്ചില്ല. നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച് വരുന്നില്ല. ഞാൻ ആരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞല്ലോ, ചിലർ ലേൺ ടു മേക്ക് എ ലിവിങ്, പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതം they do not know how to live, അത് നാശത്തിന് കാരണമായി തീർന്നേക്കാം. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രലോഭനത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കാറുണ്ട്. MDMA എന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട്. MDMA. ഞാൻ കോളേജ് ക്യാമ്പസിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പിള്ളേരുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈ കുട്ടികൾ MDMA ശങ്കിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് MDMA ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ പിള്ളേർ? MDMA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അപകടം പിടിച്ച സാധനമാണ്. പത്രത്തിൽ വായിക്കാറുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് 5 ഗ്രാം MDMA പിടിച്ചു 2 കോളേജ് കുമാരന്മാരിൽ നിന്നും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 7 ഗ്രാം MDMA പിടിച്ചു. എന്നാൽ അത് ഭയങ്കര അപകടം പിടിച്ച സാധനമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൗതുകം തോന്നി ആരും ചെയ്തേക്കരുത്. കാരണം ഒരിക്കലേ ഒരു അപകടമുണ്ടായി. ഒരച്ഛനോട്, കൊച്ചച്ഛനോട് പട്ടം കിട്ടിയതിൽ നാളായാലും അതേപോലെ യുവാക്കന്മാർ യുവതീപ്തിയുടെ 2-3-4 പേരും കൂടി ഉപദേശിച്ച കഞ്ചാവ് വലിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അതിനെല്ലാം അറിയണമെങ്കിൽ ആളുകളെ ഉപദേശിക്കണമെങ്കിലെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ. കൊച്ചനേരായിരിക്കും വിചാരിച്ച് കൊച്ചച്ഛനാ പട്ടം കിട്ടി ഇറങ്ങി വന്നേ ഉള്ളൂ. യുവാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പുക വിട്ടാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു പുക ഒന്നേ വിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ചാവാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചാവുമേ, അദ്ദേഹം പോയി കട്ടിലേക്ക് കിടന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ചാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ മരിക്കുന്ന പോലും അല്ല, ചാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതൊരു ഭംഗി ഇടവാക്കല്ല, ചാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്ത് പറ്റി വിചാരിച്ചില്ല, എന്ത് പറ്റി, ഒരബദ്ധം പറ്റി, എന്നാ പറ്റി? ആ കൂട്ടുകാർ യുവാക്കന്മാർ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊന്ന് വലിച്ചു. ഒന്ന് വലിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും. എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ MDMA എന്താ, കഞ്ചാവ് എന്താ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊന്നും തോന്നുകയില്ല, നിങ്ങൾക്കൊന്നും തോന്നുകയില്ല. പ്രായമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കോളേജിലോ ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കുറച്ച് പുരോഗതിയൊക്കെ പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പക്ഷെ തോന്നിയേക്കാം. കാരണം പരീക്ഷണങ്ങൾ പലതാണല്ലോ മനുഷ്യർക്ക്. ആ പ്രലോഭനങ്ങൾ വീഴാതിരിക്കുക.
വേറൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇപ്പം മൊബൈല്. ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു ചെറുക്കനുണ്ട്, 6 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. അവൻ്റെ അമ്മ വൈകുന്നേരം അരമണിക്കൂർ നേരത്തോട്ട് മൊബൈൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അവനോട് പറഞ്ഞു അരമണിക്കൂർ കൃത്യം. പക്ഷെ അവൻ അരമണിക്കൂർ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ക്ലാസ്സൊന്നും അവൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമില്ല. ഈ അരമണിക്കൂർ മൊബൈൽ വേണം. ഈ അരമണിക്കൂർ മൊബൈലിലോട്ട് തത്തിക്കളിച്ച് സർവ്വ ഇടപാടുകളും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണെന്ന് അവനറിയാം. എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല മൊബൈലിൽ എന്തെല്ലാം ഉള്ളതെന്ന്. ഈ മൊബൈൽ ഓണാക്കാനും ഓഫാക്കാനും അറിയാം, വിളിക്കാനും അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. ഈ കൊച്ചിന് 6 വയസ്സുകാരെല്ലാം അറിയാം. അത് വലിയ പ്രലോഭനമാണത്. എൻ്റെ അമ്മ നോമ്പ് കാലത്ത് പറഞ്ഞു, മോനെ നീ 25 നോമ്പ് കാലമാണ്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് നോമ്പ് കാലത്ത് ഞാൻ തരികയില്ല, നോമ്പ് നോക്കണം. അവൻ കരച്ചിലും നിലവിളിയും ബഹളവുമായി. അമ്മ പറഞ്ഞു നോമ്പ് കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു സമ്മാനം തരാം. സമ്മാനം കൊടുത്ത് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു കാറോ പറ്റിയ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കാറ് കൊടുത്തു. അത് അവന് പോരാ, അവന് മൊബൈൽ വേണം. മൊബൈൽ കൊടുത്തില്ല. അത് വലിയൊരു അട്രാക്ഷനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമം എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രായത്തിനായില്ല എങ്കിലും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നവന്മാർക്ക് അതൊരു ഹരമാണ്. എഴുത്തെഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമിക്കുക, സമയം പോവുക. ജീവിതം പല തരത്തിൽ നാശോന്മുഖമായിത്തീരുന്ന അവസരമുണ്ട്, നശിപ്പിക്കുന്ന അവസരമുണ്ട്. ധാരാളം പ്രലോഭനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലായിട്ട് നടക്കുക, സിനിമ കണ്ട് നടക്കുക, മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിന്നും മാറാതിരിക്കുക, അതിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക, പ്രേമിക്കുക, പഠിക്കാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി പ്രലോഭനങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികളായി നേരിടാവുന്നതാണ്. കഠിന അധ്വാനം കൊണ്ട് ജീവിതം വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. കഠിന അധ്വാനം. ഞാൻ സ്കൂളിലായിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് 2-3 കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം. ഒന്ന്, കാക്കദൃഷ്ടി വേണം. ഈ കാക്കദൃഷ്ടി കാക്ക നോക്കുന്നു, വേലയൊന്നും എല്ലാം കാണണം. കാക്ക എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, എല്ലാം നിരീക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നിരീക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊന്നും നേരില്ല. കാണുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞോണ്ട്, പക്ഷെ നിരീക്ഷിക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാം നിരീക്ഷിക്കണം. ശരിവണ്ണം കാക്ക നോക്കണം. ഭഗധ്യാനം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊക്ക് മീനെ കാണാതെ ഇരിക്കുന്നത്, ഞാനൊന്നും കാണുന്നില്ലേ എന്നുവേണ്ടി കൊക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൊക്കെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. മീൻ മൊഴികൾ വേഗം കൊക്ക ഉടനെ കൊത്തും. അത് ശ്വാന നിദ്ര എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഞാൻ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ സാറ് പഠിപ്പിച്ച ശ്വാന നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പട്ടി ഉറങ്ങുന്ന പോലെ. പട്ടി ഒന്നും അറിയാത്ത രീതിയിൽ കിടന്നുറങ്ങും, പക്ഷേ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട്. മുമ്പിൽ എല്ലാത്തിനെയും പട്ടി കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കണം. നിരീക്ഷണമെല്ലാം അഭിപ്രായം പറയണ്ട, ധ്യാനിക്കണം, കേട്ടതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. നിങ്ങൾ ഉറക്കത്തിലും ഊണിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഏതായാലും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം എന്തിനാണ് ചോദിച്ചാൽ ചിലരെ സംബന്ധിച്ചോളം ജീവിതായോധനയുടെ മാർഗമായി തീരാൻ, ചില സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിലെ മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായം മാനിക്കുവാനുള്ള പ്രാപ്തിയുള്ളവരാക്കി തീർക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. എല്ലാവരെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഗവനം, സർവ്വതിനെയും കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നതനുസരിച്ച് ആത്മനിയന്ത്രണം അവർക്കില്ല. ചിലർക്ക് കഠിന അധ്വാനത്തിന് സാധിക്കുകയില്ല. ചിലർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ മാർഗരറ്റ് താച്ചർ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ വലിയവർ ആയിത്തീർത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാമോ? ഒരു കുഞ്ഞു രാജ്യമാണ്, ഒരു ദ്വീപ്. ഈ രാജ്യം ലോകം മുഴുവൻ ഒരു കീഴടക്കിയ രാജ്യമാണ്. നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വലിയതായി തീർന്നത്? നമ്മുടെ കഠിന അധ്വാനം, ജോലിയുള്ള താല്പര്യം, ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ വലിയതാക്കി തീർത്തത്. മിതവ്യയം, കിട്ടുന്നതെല്ലാം വാരിക്കോരി ചിലവാക്കാതെ മിതവ്യയം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഠിന അധ്വാനം, ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം, മിതവ്യയം ഒക്കെയാണ് നമ്മളെ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ വലിയ സാമ്രാജ്യമൊക്കെ വലുതായി വളർത്തിയത്. മാർഗരറ്റ് താച്ചർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറഞ്ഞു. അതതിനെയാണ് ഓർമ്മിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ വലിയതായിത്തീരണമെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം വേണം, കഠിന അധ്വാനം ആവശ്യമാണ്, മിതവ്യയം ആവശ്യമാണ്. ഇതൊക്കെ കുട്ടികളായിരിക്കുന്ന കാലത്ത്
പരിശീലിച്ചാൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയവരായി തീരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായി തീരുമ്പോൾ ഉപകാരപ്രദമായുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനം ഇങ്ങനെ നല്ല പൗരന്മാരായി വളർത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുള്ള പൗരന്മാരായിട്ട് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസമുള്ള പൗരന്മാരായി തീരുവാനായിട്ട് അങ്ങനെ പാത്രം അറിഞ്ഞ് ദാനം ചെയ്യണമെന്നൊരു അതുപോലെ നിങ്ങളെ വളർത്തി ഈ രാജ്യത്തിന് കൊള്ളാവുന്ന പൗരന്മാരായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുള്ള പൗരന്മാരായി തീർക്കുവാനായിട്ടാണ് സ്ഥാപനം നിലകൊള്ളുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 25 കൊല്ലം 24 കൊല്ലം മനോഹരമായ സേവനമാണ് ഈ നാട്ടിലെ സ്ഥാപനം ചെയ്തത്. ഒരുപാട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു വളർത്തി. ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല, അവരെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുള്ള ആത്മാർത്ഥതയുള്ള കഠിനാധ്വാനിച്ചമുള്ള ഹൃദയ താല്പര്യമുള്ളതായ കുട്ടികളെ വളർത്തി ഇന്ന് സ്ഥാപനത്തിൽ ജീവിത വർഷങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് മാതാപിതാക്കന്മാർക്കും കൃതജ്ഞ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നന്ദിയുള്ള ഹൃദയം മാത്രമേ ഈ സ്ഥാപനത്തെ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർമ്മിക്കുന്നു. സ്ഥാപനം ഈ പൂർവാധികം ശോഭയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞ 4 നൂറ്റാണ്ട് കാലം എത്രമാത്രം ശോഭിച്ചു, അതിൽ അപ്പുറം ഉപരി ശോഭിച്ച് നാടിന് നന്മ ചെയ്തിരുന്ന പ്രാർത്ഥനയോടും ആഗ്രഹത്തോടും കൂടി ഞാൻ ഇത് അപേക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതായിട്ട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. Dear friends, thank you, Our Excellency, for your golden words. Indeed, heartfelt words resonate with genuine action. Change is bound to come. Thank you, Our Excellency Ma George Punnakotta, for settling the tone for the evening. Honoring the chief guest, I would like to invite our manager Mother Niti Upamakal on the stage. For receiving the token of love, I would also like to invite Our Excellency Ma George Punnakotta. Thank you, Your Excellency and Mother. എറണാകുളം പറവൂർ സ്വദേശി, 20 കൊല്ലമായി കലാമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ നാടകത്തിലും മിമിക്രിയിലും സജീവമായിരുന്നു മിസ്റ്റർ രാജേഷ് പറവൂർ. സ്കൂൾ പഠനം അവസാനിച്ച ശേഷം കലാമേഖലയിൽ തുടർന്ന സർ കൊച്ചിൻ ഗിന്നസ്, നവോദയ തുടങ്ങിയ ട്രൂപ്പുകളുടെ സ്റ്റേജ് ഷോകളിൽ ഇടം നേടി. മഴവിൽ മനോരമയിലെ കോമഡി ഫെസ്റ്റിവലിൽ വിജയായത് സാറിന്റെ കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവായി. സാജു നവോദയോടൊത്തുള്ള സ്കിറ്റുകൾ പ്രേക്ഷകർ ആവേശത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു. പതിയെ സിനിമാ ലോകത്തേക്കും ഇദ്ദേഹം എത്തി. പിന്നീട് തട്ടിമുട്ടിയും എന്ന പ്രോഗ്രാമിലെ പൊങ്ങച്ചക്കാരനായ NRI-കാരൻ സഹദേവനായി ഇദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ നേടി. ഇട്ടിമാണി, മുന്തിരിവള്ളികൾ തളിർക്കുമ്പോൾ, ദൃശ്യം 2 തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലൂടെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം സിനിമയിലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. ഫാരി ഡെജി, 2 മക്കൾ. മൂത്ത മകൻ ഇമ്മാനുവൽ പോളിടെക്നിക് വിദ്യാർത്ഥി, ഇളയ മകൻ സാമുവൽ +2 വിദ്യാർത്ഥി. പ്രഗത്ഭനും പ്രശസ്തനുമായ രാജേഷ് സർ, I would like to welcome you onto the stage to address the audience. Welcome, sir. Reverend Mother Niti Upamakal, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടകൻ ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് പുന്നക്കുട്ടൽ അവറുകൾ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, ഈ സദസ്സിന് മുന്നിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഫാദേഴ്സ്, ഈ സ്കൂളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, എനിക്ക് പ്രിയങ്കരായ മാതാപിതാക്കളെ, എൻ്റെ പ്രിയ കുരുന്നു കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നമസ്കാരം. ധന്യമായ ഈ വേദിയിൽ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ആദ്യമേ സർവേശ്വരനോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കാലഘട്ടം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും നിസ്സംശയം പറയും, അതെൻ്റെ ബാല്യകാലമാണ്, ഞാൻ പഠിച്ച ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും പറയും. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ ബാല്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്കൂളിലെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വർണ്ണാഭമായ ഈ ചടങ്ങുകളിലും മേക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ബാൻഡ് സെറ്റും ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ എൻ്റെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. നേരത്തെ അവതാരക പറഞ്ഞതുപോലെ സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിൽ നാടകത്തിലും മോണാക്റ്റിലും എല്ലാത്തിലും ഞാൻ സജീവമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ പണ്ട് സ്കൂളിലൊരു നാടകം കളിച്ച ആ ഒരു അനുഭവമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക്, എൻ്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത്. രസകരമായ അനുഭവം നിങ്ങളുമായി ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അന്ന് ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഒരു നാടകം എഴുതി, ഞാൻ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്തു. ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അവരെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു, റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ നാടകം കളിക്കാൻ അങ്ങനെ തയ്യാറായി. ആ നാടകത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദുഷ്ടനായ ത്രിവിക്രമൻ മുതലാളി, അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഇൻസ്പെക്ടറാണ് ഞാൻ. അദ്ദേഹത്തെ അവസാന ഡയലോഗ് ഇതാണ്: മിസ്റ്റർ ത്രിവിക്രമൻ മുതലാളി, യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ്. അപ്പോൾ മുതലാളി ചോദിക്കും, അറസ്റ്റ് വാറണ്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാറണ്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു നിയമത്തിനും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല, നിങ്ങളെ എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തോക്കെടുത്ത് വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നു. മുതലാളി മരിച്ചു വീഴുന്നു, കർട്ടൻ വീഴുന്നു. നാടകം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നാടകം തുടങ്ങി. ഗംഭീരമായ വിജയത്തോടെ കയ്യടികളോടും ചിരികളോടൊക്കെ നാടകം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. സൈഡിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നു. ഞാൻ എഴുതിയ നാടകം ഇത്ര ഗംഭീരമാവുന്നു, ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അങ്ങനെ അവസാന ആ സീനിലേക്ക് വന്നു. ഞാൻ വന്നു, പോലീസ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, മിസ്റ്റർ ത്രിവിക്രമൻ മുതലാളി, യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ്. മുതലാളി പറഞ്ഞു, വാറണ്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉണ്ട്. പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ടു, കാണുന്നില്ല. ഈ പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ടു, കാണുന്നില്ല. വാറണ്ട് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. വാറണ്ട് എടുത്ത് പോക്കറ്റിലിട്ടതാണല്ലോ. സംഭവിച്ചത് ഈ കാക്കി പാൻറ്റിന് അല്പം ലൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് യൂണിഫോമിൻ്റെ നിക്കർ ഇട്ടിട്ട് അതിന് മീതിയാണ് പാൻറ്റ് ഇട്ടത്. അപ്പോൾ ഈ നിക്കറിൻ്റെ പോക്കറ്റിലാണ് വാറണ്ട് കിടക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വാറണ്ട് വേണോ നമുക്ക്? പിന്നെ വാറണ്ടില്ലാതെ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പുള്ളി. ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണിച്ചു, വാറണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, വാറണ്ട് എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് മറ്റേ കക്ഷിക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഓക്കെ ശരി, എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ ഞാനൊരു നിയമത്തിനും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. നിങ്ങളെ ഞാൻ ഈ നിമിഷം വെടിവെച്ച് കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രംഗം ഒന്ന് കൊഴുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ റിഹേഴ്സലിൻ്റെ ടൈമിന് ഞാൻ തോക്ക് വെച്ച് വെടിവെക്കുമ്പോൾ ഒരു പടക്കം പൊട്ടിച്ചിടും. എന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കും. മുതലാളി നെഞ്ചു കൊത്തുന്നു, മരിച്ചു വീഴുന്നു. ഇതാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ ഞാനൊരു നിയമത്തിനും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല, നിങ്ങളെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് തോക്കെടുത്തു. ഞാനിങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് പാളി നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ പടക്കമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അവൻ കത്തിച്ചു വിട്ടു. ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് വെടിവെച്ചു. പടക്കം പൊട്ടിയില്ല. ത്രിവിക്രമൻ മുതലാളി മരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വീഴുന്നില്ലേ? പടക്കം പൊട്ടിയില്ലെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, പടക്കം പൊട്ടുന്ന കാര്യമുണ്ടോ? വീഴില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ആ ഡയലോഗ് ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് കരുതി. മിസ്റ്റർ ത്രിവിക്രമൻ മുതലാളി, യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, വാറണ്ടുണ്ടോന്ന്. വാറണ്ട് എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് അറിയില്ലേ? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ശരി അറസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ ഞാനൊരു നിയമത്തിനും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല, നിങ്ങളെ എനിക്ക് വേണം. വീണ്ടും തോക്കെടുത്തു. സൈഡിലേക്ക് നോക്കി, പൊട്ടുമോ? പറഞ്ഞു, പൊട്ടും. ആ സമയത്ത് കത്തിച്ചു വിട്ടു. വീണ്ടും ഞാൻ വെടിവെച്ചു. ഇത്തവണയും പടക്കം പൊട്ടിയില്ല. മുതലാളി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ മരിച്ചു വീണാൽ മതി, നാടകം അവിടെ തീരും. മുതലാളി ഇൻസ്പെക്ടർ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് യാതൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് ആ പടക്കക്കാരനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ഒരു പടക്കവും കൂടി ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആശ്വാസമായി. വീണ്ടും ആ ഡയലോഗ്, യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ല മനഃപൂർവ്വം. കാര്യം പുള്ളി വാറണ്ട് ചോദിക്കും, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു നിയമത്തിനും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല, നിങ്ങളെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തോക്കെടുത്ത് വെടിവെച്ചു. കറക്റ്റായിട്ട് പടക്കം പൊട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യം കത്തിച്ചിട്ടിരുന്ന ആ 3 പടക്കം ഒരുമിച്ചാണ് പൊട്ടിയത്. ടേന്ന് ത്രിവിക്രമ മുതലാളി നെഞ്ച് അയ്യോ അമ്മ അച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിലത്ത് വീണത്. നാടകം എല്ലാവരും കൂവി വിളിച്ചെങ്കിലും അതൊരു വൻ വിജയമായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വേദിയിലിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയത് അതാണ്. വളരെയേറെ സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പിള്ളേരോട് മാത്രമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, മകളെ, ഈ ബാല്യം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ, പഠിപ്പ് മാത്രം പാടില്ല,
കളി, ചിരി, ആർട്സ്, സ്പോർട്സ് എല്ലാം വേണം. എല്ലാമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. കാരണം ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന അറിവുകളല്ല, അതിലുപരി തിരിച്ചറിവുകളാണ്. അതായത് സ്നേഹം, സൗഹൃദം, പങ്കുവെക്കൽ, ദയ, കാരുണ്യം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കഴിവുകൾ, ചില കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഉൾവലിഞ്ഞ് പിന്നിലേക്ക് നിൽക്കും. കഴിവുണ്ടാവും, പാടാൻ കഴിവുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഒരു വേദി കിട്ടിയാലും മിണ്ടാതെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ഒരു കൊച്ചു കഥ കൂടി ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ്. ഒരു ബിസിനസ്മാനായ ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ടൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറി. അങ്ങനെ അയാൾ ഓർഡർ ചെയ്തു. ഓർഡറും കാത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് അയാൾ ആ ഒരു കൗതുകം കണ്ടത്. ആ ഹോട്ടലിലെ റിസപ്ഷനിൽ ഒരു ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ ക്യാഷ്യർക്ക് പകരം ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കോഴിയാണ്. ഒരു സാധാരണ ഒരു കോഴി, പക്ഷേ മനുഷ്യനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ കഴിച്ചത്, ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത്, അതിൻ്റെ ബാലൻസ് കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, പാഴ്സൽ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമായി. കൊള്ളാലോ ഈ കോഴി. അങ്ങനെ ഇയാൾ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഓണറെ വിളിച്ചു വരുത്തി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കോഴി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വിദേശ യാത്രക്കിടെ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചതാണ് ഈ കോഴിയെ. ഈ കോഴി മലയാളം മാത്രമല്ല 44 ഭാഷകൾ സംസാരിക്കും. ഹിന്ദു, ഉറുദു, സ്പാനിഷ്, തെലുങ്ക്, അങ്ങനെ 44ഓളം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കും. അത് കേട്ടപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്സുകാരനെ കൗതുകം കൂടി. അയാൾ പറഞ്ഞു, കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഈ കോഴിയെ? ഞാൻ എത്ര കാശ് വേണമെങ്കിലും തന്നേക്കാം. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല സാർ, സോറി, കാരണം ഈ കോഴി ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഈ കോഴിയെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ അകലേന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങളിവിടെ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വരാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ആ ബിസിനസ്സുകാരൻ ആ കോഴി അവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അയാൾ വില പറഞ്ഞ് അയാൾ 1 കോടി രൂപയ്ക്ക് ആ കോഴിയെ സ്വന്തമാക്കി. സന്തോഷത്തോടെ ആ കോഴിയെ കാറിൽ വെച്ചിട്ട് അയാൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. വീട്ടിൽ ചെന്ന് അയാൾ കാറ് തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കോഴി എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, കോഴി തൽക്കാലമായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ. 1 കോടി രൂപ വിലയുള്ള 44 ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന കോഴി, ഇതിനെ ചുമ്മാ അങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താലും ശരിയാവില്ല, സസ്പെൻസായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾ പോയി കുളിച്ചു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ടേബിളിൽ വന്നിരുന്നു. ഭാര്യ കറികളൊക്കെ വിളമ്പി. അപ്പോൾ അയാളൊരു ചിക്കൻ കറി കടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ആഹാ, ഇന്ന് പതിവിൽ ഇതായിട്ട് ഇന്ന് ചിക്കൻ കറിയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ കോഴിനെ കാറിലെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിയില്ല എന്നല്ലോ, ഞാനതിനെ കറി വെച്ചു. അയാൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. നീ എന്ത് ചതിയാടി കാണിച്ചത്? എന്താണ് എടി, ആ കോഴിയുടെ മഹത്വം എന്താണെന്നറിയാമോ? ആ കോഴിയുടെ വില എന്താണെന്നറിയാമോ? എന്ത് വില എടി? അതൊരു 1 കോടി രൂപയുള്ള കോഴിയാണ്. 44 ഭാഷകൾ ആ കോഴി സംസാരിക്കും. ഭാര്യ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളാരോ പറ്റിച്ചതാണ്, ചുമ്മാ പൊട്ടത്തരം വിളിച്ചു പറയാൻ പോകണ്ടാന്ന് വെച്ചു. ഇല്ലടി, സത്യം, ഞാനിന്ന് രാവിലെ കണ്ടതല്ലേ, അത് 44 ഭാഷ സംസാരിക്കും. 1 കോടി രൂപ വില കൊടുത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ മനുഷ്യ, നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചതാണ്. അതെന്താ നീ അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം? 44 ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന കോഴിയുടെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ കത്തി വെച്ചപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിൽ അത് പറയണ്ട, എന്നെ കൊല്ലലേന്ന് പറഞ്ഞു അത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കഥയുടെ ഇത്. നമുക്ക് കഴിവുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കോഴിയുടെ അവസ്ഥയായിരിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ അധ്യാപകരും നമ്മുടെ പാരൻസൊക്കെ നമ്മളോട് മോനെ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലേ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോടൊക്കെ ദേഷ്യമായിരിക്കും തോന്നുന്നത്. ഒരിക്കലുമില്ല. പണ്ടത്തെ കാരണന്മാർ പറയുന്നത് പോലെ ആദ്യം കഴിക്കും, പിന്നീട് മധുരിക്കും. മധുരമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, നമ്മൾ നന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാരണന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അധ്യാപകർ നമ്മൾക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാവും. ഈ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെ ഒരു കവിതയുണ്ട്, നെല്ലിക്ക. നെല്ലിക്കയുടെ അർത്ഥം എന്താണ്? നെല്ലിക്ക ആദ്യം കടിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കും, അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു നോക്കി, എന്തൊരു മധുരമായിരിക്കും. അതാണ് ആ നെല്ലിക്കയുടെ അർത്ഥം. അദ്ദേഹം ആ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു കവിതയാണ്. അതിൻ്റെ 4 വരി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ആ കവിത ഇങ്ങനെയാണ്: നന്മകൾക്കു നിറം കെടുന്നൊരു കാലമെന്തുണ്ണീ, തിന്മ
തിന്മകൾക്കു നിറച്ചു വർണ്ണ ചന്തമെന്തുണ്ണി നന്മകൾക്കു നിറം കെടുന്നൊരു കാലമെന്തുണ്ണി തിന്മകൾക്കു നിറച്ചു വർണ്ണ ചന്തമെന്തുണ്ണി മിന്നുന്നു പലതെങ്കിലും അവ പൊന്നല്ലെന്തുണ്ണി മിന്നുന്നു പലതെങ്കിലും അവ പൊന്നല്ലെന്തുണ്ണി പൊള്ളയായ പഴത്തിനുള്ളിൽ വിത്തുമില്ലുണ്ണി പൊള്ളയായ പഴത്തിനുള്ളിൽ വിത്തുമില്ലുണ്ണി ദീപനാളം കണ്ടുപാറും പ്രാണികൾ പോലെ ദീപനാളം കണ്ടുപാറും പ്രാണികൾ പോലെ ചിറകുവെന്തു കരിഞ്ഞു മണ്ണിലടിഞ്ഞിടലുണ്ണി ചിറകുവെന്തു കരിഞ്ഞു മണ്ണിലടിഞ്ഞിടലുണ്ണി നന്മകൾക്കു നിറം കെടുന്നൊരു കാലമെന്തുണ്ണി തിന്മകൾക്കു നിറച്ചു വന്ന ചന്തമെന്തുണ്ണി. അപ്പോ ഈ ധന്യമായ സദസ്സിൽ ഇന്നിവിടെ എത്താൻ എറണാകുളത്തുകാരനായ ഞാൻ ഈ മറയൂര് എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത്, പുള്ളി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറാണ്, ക്രിസ്റ്റോ ഇവിടുത്തെ PTA അംഗമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റോ എന്നെ സമീപിച്ചത് കാരണമാണ് ഞാനിവിടെ എത്താൻ സാധിച്ചത്. രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ്. 4 മണിയായി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ഞാൻ പോരുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത്രയും ദൂരത്തിലൊക്കെ വരണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഈ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു. എന്തായാലും സന്തോഷം. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ ഈ ആഘോഷത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷം. കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി, നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ എന്നെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക. താങ്ക് യു. To giving the token of love to the guest of honor, I would like to invite our principal, Sister Ansel Pravakadu, onto the stage. For receiving the token of love, I would like to invite Mr. Rajesh Sood. Thank you, Sister Ansel. As we reflect on the past 24 years, let us look forward the anticipation to the promising future that lies ahead. We had overcome challenges, celebrated victories, and built a legacy that will empower generations to come. In this precious moment, we are honored to have a leader who plays a pivotal role in seeing Chaimada towards excellence. Hard vision, dedication, and unwavering commitment, who has the driving force of our school. With much love and joy, we welcome our mother, Litty Uppamakal, for the presidential address. Welcome, sister. നർമ്മരസം തുളുമ്പുന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ ആവനാഴിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച മിസ്റ്റർ രാജേഷ് പറവൂർ, മറയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ദീപ അരുൾ ജ്യോതി, കാന്തല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ PT മോഹൻദാസ്, വാർഡ് മെമ്പർ അംബിക രഞ്ജിത്ത്, PTA പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ സലീം, സ്കൂളിൻ്റെ മുൻ മാനേജർമാരായിരുന്ന മദർ ചാൾസ്, മദർ സീന, ഫൗണ്ടർ പ്രിൻസിപ്പലും എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലറുമായ സിസ്റ്റർ ബീന, ഡിയർ സിസ്റ്റേഴ്സ്, റവറൻഡ് ഫാദേഴ്സ്, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, 5 നാടിൻ്റെ കൊഞ്ചിക്കളിക്കുന്ന പ്രിയ മക്കളെ, ഇരുപത്തിനാലാമത് വാർഷികാഘോഷം ഈ വേളയിൽ ആദ്യമേ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനം സ്വപ്നം കണ്ട അഭിമന്യ പിതാവും മതഭക്തിയുമുള്ള ഈ വേദിയിൽ
ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. ഒറ്റ വാക്കിൽ ഇവിടെ വിയർപ്പൊഴുക്കിയവരെ, പ്രത്യേകിച്ചും കൈപ്പമ്പ്ളാക്കൽ അച്ഛനെ, ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അഥവാ ജൂബിലി ആഘോഷമല്ലെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഈ സ്ഥാപനം പടുത്തുയർത്തുവാൻ ചെറിയ പണി മുതൽ വലുതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയുമാണ്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വസുദേവ കുടുംബകം, ലോകമേ തറവാട്, ഒരു വിരൽ തുമ്പിൽ ഒരു ആഗോള സംസ്കാരം വളരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സമൂഹത്തോട് എന്ത് പറയണമെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അടുത്ത നാളിൽ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച, എന്നെ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച, സങ്കടപ്പെടുത്തിയ ഒരനുഭവം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ ജയ്മാതയുടെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന സിസ്റ്റർ ആൻസി ചകിരിയാന്തടത്തിൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റുവാണ്ടയിലെ, ആഫ്രിക്കയിലുള്ള റുവാണ്ട എന്ന രാജ്യത്തെ ഒരു ഉൾപ്രദേശത്താണ്. സിസ്റ്റർ അവധിക്ക് നാട്ടിലുണ്ട്, ഇന്ന് എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. സിസ്റ്ററിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ സിസ്റ്റർ പറയുകയാണ്, ആഫ്രിക്ക, കെനിയ, ടാൻസാനിയ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വളർന്നിട്ടുണ്ട്, മിഷണറീസൊക്കെ എത്തി. റുവാണ്ടയെക്കുറിച്ച്, ഉഗാണ്ടയല്ല റുവാണ്ടയാണ് ഞാൻ പറയുക. സിസ്റ്റർ പറയുക, ഒരു മലമ്പ്രദേശത്ത് ഒരു കുന്നിൻ്റെ മുകളിലാണ്, ഒരു ചെറിയ വീടാണ് മഠം. 2 സിസ്റ്റേഴ്സേ ഉള്ളൂ. അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം ഡോക്ടറാകണമെന്നല്ല, എഞ്ചിനീയർ ആകണമെന്നല്ല, ലോകം ചുറ്റണമെന്നല്ല, ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പടക്കാൻ ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ്. ഞാൻ ആലങ്കാരികമായി പറയുകയല്ല. ആ കുന്നും പ്രദേശത്ത് ചെറിയ പച്ചപ്പുല്ലുകളുടെ തളുപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും അത് പറിച്ചു തിന്നും. വിഷമുള്ള ഇലകളും വിഷമില്ലാത്ത ഇലകളും അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാം. അവിടുത്തെ കന്നുകാലികളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളുമൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പേ അത് എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവർ വെമ്പൽ കൊള്ളും. ആരോട് സംസാരിച്ചാലും സന്തോഷത്തോടെ അവർ പറയും, ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനമാണ്. സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, 4 നേരം വയറ് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല മദറെ. ഉച്ചയ്ക്ക് മഠത്തിലെ കഞ്ഞി വേകുന്നത് ഏതാണ്ട് 11 മണിക്കാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. അപ്പോൾ ആ മലഞ്ചെരുവിൽ നിന്ന് കുറേ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കയറി വരും. കഞ്ഞിവെള്ളം ഒരിക്കലും അവർ വേസ്റ്റ് ആക്കാറില്ല. സിസ്റ്റേഴ്സും ആ കഞ്ഞി തന്നെയാണ് കുടിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പാത്രവുമായി വരും. അല്പം ഉപ്പൊഴിച്ച് ചോറ് കൊടുത്താൽ വലിയ ലോട്ടറി അടിച്ചവനെ പോലെ അവരിറങ്ങിപ്പോകും. ഈ മഠത്തിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറി വരുന്ന കുട്ടികൾ ഇന്ന് ആരാ പോയത്, നാളെ ആരാ പോയത്, ഇന്നലെ ആരാ പോയതെന്ന് ആ കുട്ടികൾക്കറിയാം. അപ്പം ഇന്നലെ വന്നവൻ ഇന്നും പാത്രവുമായിട്ട് കാലൊന്ന് മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അവർ പുറകോട്ട് അവനെ വലിക്കും. ഇന്ന് എനിക്കൊരു ചാൻസ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, മറയൂരിൻ്റെ ചരിത്രമൊക്കെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കും കാഠിന്യമുള്ളതൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഈ ആഫ്രിക്കയിലെ വിഷയം ഭക്ഷണം വേസ്റ്റാക്കുമ്പോഴും കിട്ടിയത് പോരെന്ന് തോന്നുമ്പോഴും ഒക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ധ്യാനിക്കുക, ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക, അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്രയുമേ ഉള്ളൂ. ഒരു പക്ഷേ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ, സ്കൂളിൽ പോകാൻ സാധിക്കാത്ത മാതാപിതാക്കൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരിക്കാം. സ്കൂളിൽ പോയിട്ടും വേണ്ട രീതിയിൽ അവസരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ രാജേഷ് സാറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല, ഒരു തിരിച്ചറിവ് കൂടി ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ളവരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. കഴിഞ്ഞ 24 വർഷം ഇവിടെ മറ്റു സ്കൂളുകളുണ്ട്, സിസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളുണ്ട്, ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളൊക്കെ ഉണ്ട്. അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാടിൻ്റെ വളർച്ച, ഒരു നാടിൻ്റെ മൂല്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച, ഒരു നാടിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ വളർച്ച, ഒരു നാടിൻ്റെ കുടുംബങ്ങളുടെ വളർച്ച, ഒരു നാടിൻ്റെ വ്യക്തിയുടെ വളർച്ച സാധ്യമാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.
നിങ്ങളും സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ കുട്ടികൾ വലിയ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അഭിമാനമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. ജയ്മാതയെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ദിനത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ സ്നേഹത്തോടെ നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്ന് വലിയ സാന്നിധ്യമാകുന്ന അനുഗ്രഹീത സാന്നിധ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നന്ദിയോടെ മറയൂർ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് എന്തെങ്കിലും എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുന്ന ഭാഷ മനസ്സിലാകുമോ എന്നുള്ള സംശയമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മറയൂർ ജയ്മാത പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ആനുവൽ ഡേയിൽ പങ്കെടുപ്പതിൽ எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்குது. உங்களுடைய டீச்சர்ஸும் பேரண்ட்ஸும் எப்போவும் என்கிட்ட சொல்கிற காரியம், நல்ல மனதும் நல்ல இதயமும் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பேரண்ட்ஸும் தான் இங்கே இருக்காங்க. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, Mother, for your enlightened words. Honoring our manager, I would like to invite our principal, Sister Ansel Purvakatil, onto the stage. For receiving the token of love, I would like to invite Manager Mother Litty Umakar. Thank you, Mother and Sister. Ladies and gentlemen, let us delve deeper in the remarkable journey of Jaymada Public School, initiated by our Mother Bertha in a quarter century ago. In founding Jaymada School, she didn't build walls and classrooms. She laid a foundation for dreams, aspiration, and better future in the hearts of countless individuals. Mother founding school in a remote area like Marayur required not just vision but unparalleled commitment to breaking barriers and creating opportunities where none existed. Your commitment to empower young minds coupled with foresight to bring education to the doorsteps of those in need has left an everlasting impression on the landscapes of Marayur. We extend our gratitude to Mother Bertha for her selfless dedication and for being the guiding force that led Jaymada Public School to this glorious occasion. Determined honor and gratitude, we invite our visionary founder, Mother Bertha, to graciously facilitate this distinguished gathering. Mother, please welcome. ശ്രദ്ധയോടെ ഗൈഡൻസ് തന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തെ വളർത്താനായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് അഭിവന്യ മാർ ജോർജ് പുന്നക്കോട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നന്ദിയോടെ ഞാൻ ആയിരിക്കുകയാണ്. പിതാവിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും ചലഞ്ചസ് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കഴിവും അതുപോലെ പൈതൃകമായ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും കരുതലുമെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ ഈ ഒക്കേഷനിൽ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഏറെ ചലഞ്ചസ് ഉള്ള ഒരു പ്രദേശം, അതെല്ലാം ഭംഗിയായി നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഇടുക്കിയിലെ മിടുക്കികളായ സഹോദരിമാർ ഈ 24 വർഷവും അധ്വാനിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നീർച്ചാലായി ഇത് പരിണമിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് കാണുന്നത് തന്നെ ഉള്ളിന് ഒരു കുളിർമ നൽകുന്ന അനുഭവമാണ്. അതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾ, രക്ഷകർത്താക്കൾ, കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഈ പള്ളിയിൽ വികാരിമാരുമായി വന്ന അച്ഛന്മാർ, അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും സഹായവും സഹകരണവും ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലുണ്ട്. എല്ലാവരെയും ഏറെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു.
ഇനിയും ഈ സ്ഥാപനം കൂടുതൽ ഉന്നതത്തിലേക്ക് വളരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികളോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കഠിനാധ്വാനവും സ്ഥിരപരിശ്രമവും ഈശ്വരവിശ്വാസവും ദൈവാശ്രയവും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആരാധന സന്യാസിനി സമൂഹം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ഭവനങ്ങളെയും കരകളെയും ഗുണീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപക പിതാവിൻ്റെ ധന്യനായ മാർ തോമസ് കുര്യാളശ്ശേരി പിതാവിൻ്റെ ആദർശനം. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം വഴി നല്ല ഒരു ജനതയെ വാർക്കാൻ, നല്ല നേതാക്കന്മാർ ഉണ്ടാകുവാൻ, അതുപോലെ നന്മയുള്ള ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാകുവാൻ, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്ഥാപനം നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് മാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ നന്മ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായി നിങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടണം. ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കരുത്. തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഏത് തടസ്സവും കഠിനാധ്വാനം വഴി, സ്ഥിരോത്സാഹം വഴി, പൂർണ്ണമായ ദൈവാശ്രയം വഴി നിങ്ങൾക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക. APJ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞതുപോലെ അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക്, സ്വപ്നം കാണുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ഉറങ്ങി അലസമായിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി രാവും പകലും അധ്വാനിക്കുവാനുള്ള വലിയൊരു ത്വര ഉണ്ടാകും. അത് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും, ഈ സമൂഹത്തിന് മുഴുവനും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജൂബിലി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഈ 24 വർഷങ്ങൾ ദൈവത്തിനു മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം കൂടുതൽ സ്നേഹത്തോടെ ഒരുമയോടെ മുന്നേറാനായിട്ട് സർവശക്തനായ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്മ നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച പിതാവിനും മറ്റ് അച്ഛന്മാർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Mother, for your encouraging words. Honoring the founder manager, I would like to invite our principal, Sister Ansel Pravakardal, onto the stage. For receiving the token of love, I would like to invite Mother Bertha. Thank you, Mother and Sister. மன இருளை போக்க மனிதன் அறியாமையை போக்குவது கல்வியே. அப்படிப்பட்ட சிறந்த கல்வியை வழங்கி கொண்டிருக்கும் நமது பள்ளி 25ஆம் ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் வேளையில் இங்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் ஜெய்மாதா குடும்பத்தின் சார்பில் மனமார்ந்த மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வான் உயர்ந்த மலைகளால் சூழப்பட்டு நறுமணம் வீசும் சந்தன காடுகளையும் பஞ்சபாண்டவர்கள் வாழ்ந்த இடமும் கிழக்கே பாயும் பாம்பாறையும் உள்ளடக்கிய அழகிய கிராமமாம் நமது மறையூர். நமது ஊரின் பெருமையை மேலும் பறைசாற்ற 2000 ஆண்டில் உதயமான முதல் CBSE பள்ளி நமது பள்ளியே. பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகள் ஆங்கில மொழியில் கல்வி கற்க வேண்டும் என்ற ஆசையை, அதாவது கனவை நினைவாக்கிய முதல் பள்ளி நமது பள்ளியே. பள்ளி தொடக்கத்தில் செலஸ்டின் அம்மா தலைமையில் ஆசிரியை, சிஸ்டர்ஸ் மற்றும் சேச்சியம்மா உட்பட 10 நபர்களை வைத்து 65 மாணவர்கள் முதல் தொடக்கத்தில் இருந்தார்கள். பள்ளி ஆரம்ப காலத்தில் சிஸ்டர்ஸ் தங்குவதற்கு போதுமான இடவசதி இல்லாததால்
சகாயேரி மருத்துவமனையில் உள்ள தண்ணீர் தொட்டியின் கீழ்ப்பகுதியில் தங்கியிருந்து பள்ளியை நடத்தி வந்தனர். நமது பள்ளியின் அருகில் தற்போது இயங்கி வரும் எம்எஸ்கே விடுதி கட்டிடத்தில்தான் அன்றைய வகுப்புகள் நடைபெற்றன. எளிய நிலையில் துவங்கிய நமது பள்ளி சிஸ்டர்ஸ், ஆசிரியர்கள், ஆசிரியைகள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் 40 நபர்களையும் 600 மாணவ மாணவிகளையும் வைத்து சிறப்பான முறையில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை மனமகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொண்டு எனது எளிய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. ആദ്യ സുഗന്ധിത ഭൂമി, പുഷ്പങ്ങളുടെ വാസനയും സമൃദ്ധമായ ആദിവാസി പാരമ്പര്യങ്ങളും സമ്പന്നമായ ചന്ദനക്കാടുകളും കൊണ്ട് അത്യധികമായ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലെ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മനോഹര ഭൂപ്രദേശം പുരാതന ദേവാലയങ്ങളാലും ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സംസ്കാര സമ്പന്നത കൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പ്രദേശത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും ദീർഘവീക്ഷണത്തിൻ്റെയും അനന്തരഫലമാണ് ഇന്ന് സുവർണ ജൂബിലി നിറവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ജയമാത പബ്ലിക് സ്കൂൾ മറയൂർ. ഉന്നത ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം സ്വപ്നം മാത്രമായിരുന്ന 1999 കാലഘട്ടത്തിൽ മറയൂർ പള്ളി വികാരിയായിരുന്ന ഫാദർ ജോസഫ് കൈപ്പൻ പ്ലാക്കൽ ഇവിടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം തുടങ്ങാൻ മലരെയും സമീപിച്ചുവെങ്കിലും ആ വെല്ലുവിളി സധൈര്യം ഏറ്റെടുത്തത് ആരാധനാ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൻ്റെ കോതമംഗലം പ്രൊവിൻസിലെ സന്യാസിനിമാരും അന്നത്തെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയറായിരുന്ന മദർ ബേർത്തയുമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കൈപ്പൻ പ്ലാക്കൽ അച്ഛൻ ഇന്നിവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. ഈ സ്കൂൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിലും മനോഹരമായ ഈ മൈതാനത്തിൻ്റെ പിന്നിലും അച്ഛൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണവും കഠിനാധ്വാനവുമുണ്ട്. 65 കുട്ടികളും 10 അധ്യാപക അനധ്യാപകരുമായി വിൻസെൻഷ്യൻ ഫാദേഴ്സ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദീപ്തി കോളേജിൻ്റെ കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു മദർ സെലസ്റ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജയമാതയുടെ തുടക്കം. ആരാധനാ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിലെ സന്യാസിനിമാരുടെ ത്യാഗത്തിൻ്റെയും സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും പ്രതിഫലനമാണ് ജയമാത പബ്ലിക് സ്കൂൾ. ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ 2 വർഷത്തോളം സന്യാസിനിമാർ താമസിച്ചിരുന്നത് ST കോൺവെന്റിൻ്റെ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിലത്തെ നിലയിലാണ്. തുടർന്ന് പ്രഥമ സ്കൂൾ കെട്ടിടം നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ കെട്ടിടത്തിലെ 2 മുറികളിലായി 4-5 വർഷം താമസിച്ചാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് മറയൂരിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത്. ഈ കലാലയത്തിൽ 10ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രഥമ ബാച്ച് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയും 100% വിജയം കൈവരിക്കുവാനും അതോടൊപ്പം കലാ കായിക രംഗത്ത് ജില്ലാ സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുവാനും ജയമാതയ്ക്ക് സാധിക്കുന്നു. സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള അനേകായിരങ്ങളെ നാടിന് സമ്മാനിക്കാൻ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന് സാധിക്കുന്നു എന്നത് ചാരുതാർത്ഥ്യജനകമാണ്. സുവർണ ജൂബിലി വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹീത നിമിഷത്തിൽ ദൈവിക പദ്ധതിക്ക് അനുസൃതമായി ഈ കലാലയം തുടങ്ങാൻ ധീരമായ തീരുമാനമെടുത്ത ജയമാതയുടെ ഫൗണ്ടർ മദർ ബേർത്ത, ഫൗണ്ടർ പ്രിൻസിപ്പൽ മദർ സെലസ്റ്റ, മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ബീന ചേറ്റാനിയിൽ, സിസ്റ്റർ ആൻസി ചകിരിയാം തടത്തിൽ, സിസ്റ്റർ അനിറ്റ് വാഴയിൽ, സിസ്റ്റർ ആൻസിറ്റ പൂവത്തോലിൽ, സിസ്റ്റർ ലിൻസ ചാമക്കാരായിൽ, ഈ സ്ഥാപനത്തെ ആധുനികതയുടെ പാതയിലൂടെ നയിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ആൻസിൽ പുറവക്കാട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരാധന സന്യാസിനി സമൂഹത്തിലെ ഓരോരുത്തരെയും നാളിതുവരെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജേഴ്സായി നിലകൊണ്ട ഇടുക്കി ജയമാത പ്രൊവിൻസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ ആയിരുന്ന മദർ ചാൾസ്, മദർ സീന മാതാരിക്കുന്നേ, മദർ റെജി പന്തലാനി, ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജറായിരിക്കുന്ന മദർ ലിറ്റി ഉപ്പുമാക്കൽ, മുൻ PTA പ്രസിഡൻറ്റ്സ് മിസ്റ്റർ ഗ്ലാഡ്സൺ, മിസ്റ്റർ ജയൻ വാര്യത്ത്, മിസ്റ്റർ സോബിൻ എട്ടിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ PTA പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ സലീം എന്നിവരെയും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ തെളിച്ച ദീപവും കാണിച്ചു തന്ന മാർഗവുമാണ് ഞങ്ങളുടെ കൈമുതൽ. 2000 ആണ്ട് ജൂൺ മാസത്തിൽ എളിയ നിലയിൽ തുടങ്ങിയ ഈ കലാലയം അതിൻ്റെ 25ാം വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ 600-ൽ പരം കുട്ടികളും 42 സ്റ്റാഫുമായി അതിൻ്റെ പ്രയാണം തുടരുകയാണ്. As we embark on the Silver Jubilee celebration of Jayamata Public School Marayur, let's embrace the journey ahead with gratitude for the past, enthusiasm for the present, and anticipation for the promising future that awaits us.
Today marks a significant moment in our journey as we proudly present our logo as a symbol that encapsulates our values, visions, and commitment. We are thrilled to unveil our new logo. I'm delighted to welcome our founder manager, Mother Bertha, for launching the logo. Mother, please. ഒരു നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടെ ഈ മഹനീയ സാന്നിധ്യത്തെ നമുക്ക് വരവേൽക്കാം. കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും നടുവിൽ ആരാധനാ സന്യാസ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ സന്യാസിയുടെയും കഷ്ടപ്പാടിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് ജയമാതാ പബ്ലിക് സ്കൂൾ. ഈ സ്കൂളിന്റെ 24 വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഇനിയും ഒത്തിരി മുന്നേറാനുണ്ട്, ഒത്തിരി പടവുകൾ ചവിട്ടാനുണ്ട് എന്ന ഈ യാഥാർത്ഥ്യം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ജയമാതാ കുടുംബത്തിന്റെ പേരുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും ഞങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടർ മാനേജറിനെ അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു മദർ ഫോർ ബീയിങ് വിത്ത് അസ്. Our theme is not merely a color or a word. It's a portal, a great way to universe brimming with wonders, where imagination takes flights and brains ignites like supernovas. Together, let's celebrate not just 24 years of our school's existence, but the spirit of human exploration, the boundless thirst for knowledge, and unwavering belief in the power of dreams. Let's join your hands, let's draw canvas of our 24th annual day with vibrant hues of celeste, and together write a chapter into our school's history, double echoes through course of force, generation to come. Life is one jubilee. The journey of the 1,000 miles begins with a single step. To declare the Jubilee year, I honorably invite our manager, Reverend Mother Liji Uppumakal, onto the stage. Mother, please. Esteemed guests, special invitees, dear teachers, students, parents, PTA executives, members, and my well-wishers. I'm thrilled to officially declare the Silver Jubilee celebration, Jubilant 2K24 of Jayamada Public School open. May this special occasion fill with joy and gratitude. Let the festivities begin. Thank you. Thank you, Mother. Good peoples are like candles. They burn themselves up to give others light. Thousands of candles lighted from a single candle, and the life of candle will not be shortened. I cordially invite all our former principals and managers of Jayamada onto the stage for lighting the Jubilee candle. Along with them, I invite our present manager, Provincial Superior, Mother Liji Uppumakal, our former managers, Mother Charles, Mother Reggie, Mother Sina, and our former principals are Sister Celestine, founder principal. She worked here for 1 year and she initiated the building construction of Jayamada. Dr. Sister Beena Chetani, she worked here for 3 years. At present, the principal of Vijayamada Public School, Thookupalam. Sister Ansi Chagriyam Thadathil, she worked here for 6 years as 2 terms. At present, she is in Africa. She is unable to attend this gathering. Sister Annette Waril, she worked here for 3 years. Presently, teacher at St. Mary's High Secondary School, Murukasheri. Sisters Ansita Puvatolil, she worked here for 1 year. At present, she is the principal of Vijayamada Public School, Kallupalam. Sister Linsa Chamakalai, she worked here for 3 years. At present, vice principal of Vijayamada Public School, Thookupalam. Finally, our principal, Sister Ansel Puravakata, to light the Jubilee candle and to spread the and share light of glory, knowledge and experience.
principals. Now, I kindly request our guests and other dignitaries on the stage take the seats arranged in the front row of the stage that they can watch and encourage. Na 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 na
Mohandas onto the stage for the felicitation because he was in busy schedule. So please. പബ്ലിക് സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷികാഘോഷവും അതോടൊപ്പം 25ാം വാർഷികത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നിലവിൽ. ഇതിൽ വിശദമായ ഒരു പ്രസംഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. കാര്യം എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച എല്ലാവരും തന്നെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 24 വർഷം 60 കുട്ടികൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ ഈ സ്ഥാപനം ഇന്ന് ഏതാണ്ട് 10 മടങ്ങ് 600 കുട്ടികൾക്ക് മേൽ ഒരു സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കഠിന അധ്വാനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതോടൊപ്പം അവരോട് ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകർ, ഒപ്പം സഹകരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ, അവർ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജയ്മാതാ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നവരെല്ലാം നല്ല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന കുട്ടികളായി തന്നെയാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ IFS വരെ നേടിയ കുട്ടികൾ ഈ ജയ്മാതാ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ആ ഒരു ഉന്നത പെരുമ ഈ ജയ്മാതാ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മറക്കരുത്. കാര്യം നമ്മൾ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കൂളാണിത്. നമുക്കെല്ലാം കാണാം, ഈ സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം തന്നെ എത്ര ഹൈജീനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആ കുട്ടികൾ നടത്തുന്നത്. അത് തന്നെ ഒരു മാതൃകയാണ്. ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം തന്നെ അവർ ആ വളർന്ന രീതിയും അവരുടെ സ്റ്റൈലും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ്. ഇത് ജയ്മാതാ സ്കൂളാണോ, മറയൂരിലുള്ള ഒരു ജയ്മാതാ സ്കൂളാണോ എന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അഭിമാനിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും ഈ സ്കൂൾ നല്ല രീതിയിൽ 25ാമത് വർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നു. 25ാമത് വർഷം ഇനിയും ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ജയ്മാതാ പബ്ലിക് സ്കൂൾ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകട്ടെ. അവർക്കും ആ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന ആ മാനേജ്മെൻറ്റിനും അധ്യാപകർക്കും ദീർഘ ആയുസ് ഈ ഈശ്വരൻ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. For which you all have been waiting for so long. So let's watch a single dance by Kumari Advita.